Welcome to the first PUC accountancy class, second session. So in this session, let's see what are the functions of accounting. The first and the foremost important function of accounting is maintaining systematic records. The accounting records has to be maintained systematically. There are certain rules for accounting, there are certain regulations for accounting, there are certain concepts of accounting, there are certain conventions of accounting. All these rules, regulations, concepts, conventions, they have to be followed while recording the business transactions. So the records has to be maintained systematically, and the maintenance of systematic record, it is the first function of accounting. The second one is preparation of financial statements. The financial statements are prepared through accounting. We are preparing profit and loss account or statement of profit or loss. We are preparing position statement or balance sheet. Position statement or balance sheet is prepared. So all these financial statements are prepared with the help of accounting. So preparation of financial statements, it is the next important function of accounting. So at the end of every accounting period, these statements has to be prepared, the profit and loss account and the balance sheet. And third, meeting legal requirements. The accounting records helps us to meet the legal requirements. If the records are maintained systematically, they are accepted as an evidence in the court of law in case of any disputes. So the court accepts the accounting record as the strong evidence. That's why meeting legal requirements, it is the next function of accounting. And fourth, communicating the accounting or financial information. Whatever the records were made through accounting, they have to be communicated to the end users. Who are all the users of accounting information? It may be the management, it may be the employees, it may be the banks, or it may be the government authorities. Management uses this information for the purpose of decision making and to exercise the control over the organization. And banks, why do they need the accounting informations? They need the accounting information while lending loan to the business organizations. And employees, they are interested in the salary or in the bonus. So all the financial benefits they can avail to decide that the accounting information is important. And government authorities, they are concerned over the taxes. So what amount of tax can be collected from the organization? It is decided through accounting information. So meeting legal communicating the financial information, it is the important function of accounting. Okay, the next one is assistance to the management. So the management need all the accounting information to take the decision, maybe regarding the expansion of business, or maybe relating to the reduction of cost. So about all these things, management needs the information, and it can be collected through the accounting informations. And moreover, to exercise the control over the assets. What are all the assets we have? What are the values of those assets? They can be understood with the help of accounting records. So assistance to management is the next function of accounting. ಒಟ್ಟು 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು, ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, GST ಇರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಾವೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು? ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಗದಿಯಾಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಕೆಲಸಗಾರರು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೌಕರರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ, ತಾನು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ, ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಬರಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ಗಳೆಷ್ಟು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೆಷ್ಟು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ನೀಡ್ತವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ
ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? The important advantage of accounting is financial information, facilitating the financial information. The accounting, it gives various information to the end users in the form of statement of profit or loss, or we call it as profit and loss account, and with the help of position statement or balance sheet. So these financial statements are prepared through accounting, and it provides financial information to the end users. And second, assistance to the management. Management wants to make various plans regarding the future and maybe regarding the expansion of the business or for the well-being of any organization. So in such situations, they may need various accounting informations. Accounting provides them the proper information whenever they want, and it assists the management in this process. And third one, memory. Human memory is very much limited. We cannot remember all the transactions. So accounting records, it can be considered as a replacement to the memory. Whenever the transactions are made, they are recorded systematically. And the systematic record of accounting transactions, they are recorded in time, and it helps the business organization to remember all the transactions that are made during an accounting period. And fourth, comparative study. The management, it wants to know the profit of one year with the another. So if the profit in the year 2015 is 10,000 rupees, and if the profit in the year 2016 is 15,000 rupees, they can compare it and they can say there is a growth of 5,000 rupees profit, or profit is more, so the business is doing well. So the comparison is made possible only with the accounting records. In the year 2015, accounting records are made. In the year 2016, accounting records are made. By comparing the results of these 2 years and the accounting informations of these 2 years, they can make, they can come to a proper conclusion, and they can take effective decisions for the benefit of the organization. So comparative study can be made. This is called the comparison within the organization. They can compare the results of one organization with another organization, whether our organization is doing well or not. So the accounting records can be compared. So comparative study can also be made with the help of accounting. The next one is settlement of tax liability. The accounting information, they helps us to settle the tax liability. We may have to pay the GST, goods and services tax, we may have to pay the sales tax, or we may have to pay the income tax. So while filing the returns and all, we need all the accounting informations, and these accounting information helps us to settle the tax liability individually, and it helps the organization also. Then loans. For the expansion of business or for the running of a business, the business organization, it may require loans, maybe from banks or outsiders. So in such situations, the loans can be availed with the help of projecting our future prospects. So for this purpose, we need accounting information. So the banks, they may give loan after analyzing our accounting statements, our financial statements. So accounting records, they helps us to raise the loans for the business. And next, it is an evidence in the court of law.
In the court of law, we can produce the accounting records as a strong evidence in case of any disputes. And the next important advantage is it facilitates the sale of business. If we want to sell our business, what is the value of our business? What are the assets we have? So, regarding all these things, accounting provides us the informations, and it is helpful in the partnership business also. So, whenever the new partner is admitted into a partnership, or when a partner wants to leave or retire from the business, or in case if there is a dissolution or dissolving of partnership firm, in such situation we want to know the value of the business. Accounting information helps us in deciding the value in case of partnership business, and it helps in decision making. The business organization, they may have to take various decisions, and in all the decision making processes, accounting, it helps the management to take appropriate decision in correct time or in the right time. So, these are the advantages. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದೆಯಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಈಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಮೆಮರಿ, ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ನೆನಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳೇನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಏನು ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವುಗಳು ನೆನಪನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆನಪಿನ ಬದಲಾಗಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆಯಾ, ನಷ್ಟ ಗಳಿಸಿದೆಯಾ, ಲಾಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು, ಅವುಗಳ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೋಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಲೋನ್ಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಬಹುದು, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜನರು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲೋನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೋನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳಾದಾಗ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತವೆ. ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳಗಾರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರ್ಬೋದು, 2, 3, 4, 5 ಅಥವಾ 10 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ಆಗ ನಾವು ಆತನಿಂದ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀಡ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆತ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ, ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಯಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಇವುಗಳು ನಿಖರವಾದ
ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದಾಜುಗಳು. ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದರೆ, ನೀವೊಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಆ್ಯಸೆಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಏನು ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ, ಫಿಗರ್ಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಏನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದು ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ, 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನುಭವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆತ ಸುಮಾರು 5 ಅಥವಾ 6 ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆತ ಬಹಳಷ್ಟು ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಹೊಸಬ ಆತನಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಸಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಬರೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಣಕಾಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತವೆ. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಊಹೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಏನು ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ? ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಿಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇದೆ. ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಗದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So dear students, now let's see what is the role of accounting. As you know, accounting is identifying a transaction, measuring a transaction, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the accounting information. So all these points, they highlight the importance or role of accounting. So as I have already explained, the systematic record, maintaining the systematic record, it is the important role of accounting. So the accounting records has to be maintained and all the transactions relating to an accounting period, they have to be recorded systematically in the books of account. Second, for effective functioning and taking the right decisions, the management needs the accounting information and all these informations are provided by accounting. That is the next role of accounting. And third, it facilitates the comparative study. The financial records of one organization can be compared with the accounting records of another business concern, or the accounting records of one period can be compared with the accounting records of another period, so that the effective control can be exercised relating to the cost or any information relating to the business can be ascertained and they can be compared with the help of accounting. That is the next role of accounting. And it can be the accounting records, they can be produced in the court of law as evidence. As an evidence, we can produce all the accounting records as the evidence, and court accepts these evidence as a genuine documents or records. And the next one, tax liability. Tax liability can be decided with the help of accounting records. And the purchase price, if you want to sell a business concern, your business, if you want to sell your business, the correct purchase price can be decided with the help of accounting record. And if you want to raise a loan for your organization, then also the accounting records helps you. And in case if we cannot remember all the transactions of a business concern, accounting records, they come to our help. So these are the important role of accounting. So accounting na role ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಅದರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲಾಭ ಇದೆಯಾ, ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ನಾವೇನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಇತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತವೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಲೋನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ what are the branches of accounting. See, the field of accounting has been changing rapidly over the years. The field of business is also being changed over the years. What was the accounting practices or what was the business earlier, maybe 10, 20 years or 50 years back, it is not there. There is a rapid change in the field of business also. So, various accounting branches have been emerged to meet the requirements of changing business. So what are the branches of accounting? First one, financial accounting. What is the financial accounting? Financial accounting, it is the branch of accounting which records the financial transactions and events, summarizes and interprets the results and communicating them to the users. Whenever the transactions are made, they are recorded in the books of account, they are classified or they are summarized, they are interpreted and they are communicated to the end users. We are preparing profit and loss account or statement of profit or loss, we are preparing balance sheet. So everything is being done after the transaction takes place. So once there is a transactions, they are recorded. So that is called financial accounting. So here we are preparing various financial statements like profit and loss account and the balance sheet. Second one, cost accounting. What is cost accounting? Cost accounting is that branch of accounting which is concerned with the ascertainment of cost of product, which is concerned with the operations, which is concerned with the processes and which is concerned with the activity. So here cost of product is ascertained. So this activity is done before the transaction is being taken place. So here we are deciding the cost of product well in advance by looking into the activity, by looking into the process. The cost of product is decided. Financial accounting is made after the transaction takes place. So here this is done after the transaction. Cost accounting is made before the transaction is being made. So here plans are formulated, and in the financial accounting we decide whether the plans executed properly or not. What is the result of the plan? It is ascertained with the help of profit and loss account and the balance sheet, or you can call it as financial statements. So cost accounting, it is the branch which is more concerned with the control of cost. Control of cost.
For this purpose, cost accounting, it gives more concentration. So the next one is management accounting. It is the recently developed branch of accounting where the accounting informations relating to funds, accounting informations relating to costs, accounting informations relating to the profits, etc. are analyzed and the correct decisions are taken for the future plans. So here management accounting, it is concerned with the analysis and interpretations of the data which are presented through financial accounting, and it is the accounting where the decisions are made. Management accounting enables us to formulate the plans for the future, and it is concerned with generating information relating to funds, it is concerned with generating informations relating to cost, it is concerned with generating information relating to profit. So by considering all these information, the decisions are being made. That's why it enables the management in decision making process. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿನ ವಿಧಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೋ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಆದ ನಂತರ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is concerned with preparation of financial statements. ಘಟನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆದ ನಂತರ ಬರೆಯುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ.